देश भर दे विच 30,000 किलो की ड्रग की गई नष्ट। गृह मंत्री अमित शाह बोले केंद्र ते सूबा सरकारां मिलकर लड़नगी लड़ाई। पंजाब दे विच ड्रग की समस्या दा भी किया जिक्र। वीसी के अस्तीफे तो बाद मुख्यमंत्री मान का पहला बयान किया बेहतर तरीके दे नाल हैंडल किया जा सकता सी मामला। डॉक्टर राज बहादुर नूं दस्सिया चंगा मित्र। अस्तीफा देने तो बाद बेहद भावुक होए डॉक्टर राज बहादुर। बोले मैनू बहुत दुख पहुंचा, सीएम ने मेरे तो मंगी है माफी। अजिहे वातावरण च काम करना औखा। सोमवार को सीएम दे नाल हो सकती है मुलाकात। एडवोकेट विनोद कई ने पंजाब के एडवोकेट जनरल का संभालिया अहुदा। अनमोल रतन सिद्धू के अस्तीफे तो बाद बने ने एजी। हाई कोर्ट के सीनियर वकील ने विनोद कई। गन्ना किसानों को मान सरकार ने जारी किए 100 करोड़ किसानों के खात्यां दे विच पाई राशि। 15 सितंबर तक बाकी का बकाया भी होगा रिलीज। भारी मीह ने पंजाब नूं किता जलथल। कई इलाकों के भरिया पानी, लोग हो रहे परेशान। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दी शुरुआत अज गन्ना किसानां दे नाल जुड़ी खबर दे नाल। गन्ना किसानां दे लई एक खुशखबरी है। सरकार दावा कर रही है कि असीं उन्हां दे लई सौगात लैके आए हां। गन्ना किसानां दे लई सरकार दी सौगात ते सौगात यह है कि गन्ना किसानां नूं 100 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। मान सरकार ने किसानां दे खाते दे विच पाई है राशि। सरकारी गन्ना मिलों के वल सी 195.60 करोड़ का बकाया, यानी करीब करीब 200 करोड़ का बकाया सी। 15 सितंबर तक बकाया रकम भी जारी कर दी जाएगी। 15 सितंबर तक जो बाकी का 95.95 करोड़ रुपया वह भी जारी कर दिता जाएगा। 15 सितंबर तक सरकारी शुगर मिलों को बकाया मुक्त करने का ऐलान किया गया है। गन्ना मिलों के वाले बकाए को लैके लगातार किसानों के वालों धरने प्रदर्शन भी किए जाते हैं। इस विचाले एक बड़ी खबर आई है जिस तुहानूं दस दईए कि 100 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। बहुत सारे किसानों के खात्यां दे विच जो बकाया सी गन्ने का पहुंच चुके हैं। टोटल बकाया सी 195 करोड़ 60 लाख ते 95 करोड़ 60 लाख जो है वह सरकार दावा कर रही है कि असी 15 सितंबर तो पहला यानी अगले करीब सवा महीने 1.5 महीने दे विच ये राशि भी जारी हो जाएगी। और 15 सितंबर तक जिहड़ियां गन्ना दा बकाया है, जो सरकारी शुगर मिलां ने उसका जो बकाया है वो बिल्कुल बकाया मुक्त हो जाएगी। हुण अगे वधदे ते गल सेहत मंत्री दी करांगे। पंजाब दे सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा दे रवैये दे उत्ते सूबे दे विच बवाल हो गया। गंदे फटे गद्दे ते लिटाउण तो आहत बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर ने अद्धी रात को अस्तीफा दे दिता। अस्तीफे के बावजूद मोहाली दे विच रीजनल स्पाइनल इंजरी सेंटर दे विच सर्जरी करन पहुंचे। अस्तीफे तो बाद डॉक्टर राज बहादुर पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्हां दीआं अखां तो हंझू छलक गए अते खुद नूं मंत्री की हरकत तो आहत दस्सिया। दुख है भी इन्ना नहीं करना चाहिए। होया की सीगा जी कल? नहीं वही तो अननेसेसरी टाइप में भी क्यों है, मैट्रेस क्यों खराब है, एसी क्यों खराब है, फर्नीचर क्यों खराब है। डॉक्टर राज बहादुर ने दस्सिया कि उन्होंने सीएम भगवंत मान को सब कुछ दस दिता है कि इत्थे काम करने लायक माहौल नहीं है। मैं सीएम ने सिर्फ दस्सिया, सीएम ने कहा मैं कि इदां दी गल है, बाकी होर कुछ नहीं किया। उन्होंने की गया सीएम ने? सीएम ने अपॉलोजाइज किया। सीएम ने माफी मंगी है। दस दिए कि डॉक्टर राज बहादुर को सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने अपने मैडिकल यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान जबरन गंदे गद्दे के उत्ते लिटा दिता सी, जिस तो बाद अद्धी रात को ही वीसी ने अस्तीफा दे दिता। गद्दियां नूं लैके तां खूब बवाल इस समय पंजाब दे विच हो रहा है, पर जदों एक सीनियर डॉक्टर नूं, सर्जन नूं, एक वीसी नूं इस तरीके नाल उन्हां दे नाल वतीरा किया जाए कि वीसी नूं अस्तीफा देना पवे ते दूजे पासे उन्हां दे हंझू भी निकल आउण, फिर फर्क तां पैंदा है। उधर सेहत मंत्री की हरकत ते वीसी के अस्तीफे तो बाद मचे बवाल के उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान भी सामने आया। सीएम ने कहा कि काम के दौरान इस तरह दी तलखियां हो जांदियां ने, पर इस मामले नूं वधिया तरीके दे नाल हैंडल किया जा सकदा सी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डॉक्टर राज बहादुर नूं अपना चंगा मित्र भी दस्सिया। काम दौरान इदां दीयां जिहड़ियां
ਤਲਖੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ। ਜੋ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਸੀ, ਪੀਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤਲਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ IMA ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਵੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਹਤ ਵੀਸੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਦੇਵਗਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ KD ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ OP ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। IMA ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਤਰਫਾ ਘੇਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। IMA ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡਾਪਣ ਵਿਖਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ। ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हमारी गल नहीं चलता इस तरह कि काम कराने का तरीका होता है कि पहला प्यार नाल, फिर थोड़ा दबका, फिर झटका, क्योंकि जान सारी पहले दिन इस तरह करनी होगी। ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ VC ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ LS ਚਾਵਲਾ,
ऑप्शन बी डॉक्टर शविंदर सिंह शेरगिल, या ऑप्शन सी डॉक्टर राज बहादुर, या ऑप्शन डी डॉक्टर JS गुजराल। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ VC, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ भी गलत है। नहीं देखो, जलील करने वाली कोई बात नहीं है। अगर वहाँ सफाई नहीं है, वो केयर नहीं हो रही है, तो वो डांट लगानी तो चाहिए थी उनको। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਬਲਿਕ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮਝਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੇ ਬਤੌਰ AG ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਠੀਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਓਂ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 30,000 ਕਿਲੋ जो नशा है वो नष्ट किया गया। उसकी भी तस्वीरें ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। 5 राज्यों का सम्मेलन यहाँ बुलाया गया है। ये 5 राज्य और नॉर्थ ईस्ट पूरा ये ड्रग की समस्या का प्रवेश द्वार भी है और यहाँ के युवा सबसे ज्यादा ड्रग के समस्या से ग्रसित पंजाब विशेष रूप, इसलिए ये 5 राज्यों ने भी अपने राज्यों की एक कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पंजाब से अगर हरियाणा जाता है तो हरियाणा को सूचना तुरंत मिल जाए, हरियाणा उसको दिल्ली की ओर नहीं जाने देगा। कश्मीर से अगर ड्रोन से आता है तो इसको भी आगे ड्रोन पर भी DRDO और काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। मुझे भगवंत मान जी ने कहा कि पंजाब भी कुछ प्रयोग कर रहा है। मुझे भरोसा तो है कि कुछ समय में ही हमारे बच्चे, हमारे टेक्नीशियन, हमारे साइंटिस्ट इसका रास्ता निकाल देंगे। मगर ड्रोन आज हमारे लिए समस्या बना हुआ है, ड्रग की तस्करी के लिए, हथियारों की तस्करी के लिए, जाली नोटों को यहाँ लाने, मगर उस पर भी युद्ध स्तर 2014 से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से भारत सरकार ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया और धीरे 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 सही हम हर प्रकार के जो कोई भी शीघ्र दिखाई पड़ते थे व्यवस्था में
इसको पूर्ण ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਰਾਣੀਵਾਲਾ ਮਿੱਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦਾ ਰਾਣੀਵਾਲਾ ਮਿੱਡਾ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਜੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਮਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੈ ਦੂਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀ ਆ ਫਸਲ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਦੋਂ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਗਦੀ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ। ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਜੂਨ 'ਚ ਪੈਣਾ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਡਾ ਪਿੰਡ, 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 2-2, 2.5, 3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਨ ਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰ ਚਫੇਰੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਆ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਡਰੇਨ ਸਿੱਧੀ ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਡਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਸ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਦਦ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਿੱਪਰ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਧੱਸ ਗਈ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਟੋਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਖੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੰਘਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ B&R ਦੇ SDO ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਧੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਲਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਹਨ ਦੇ ਸਰਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਫਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣੀ ਪੁਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦੜਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲਾ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। इसका जो टेंडर हुआ है वो 3रे महीने में टेंडर सुन ले, अब ये बोल रहे हैं कि 3रे महीने में टेंडर हो गए। 3रे महीने तक आज तक इसकी सफाई घास काटने की नहीं है। ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਲਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5000 ਲੀਟਰ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 550 ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਮ ਅਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ SSP ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਲਮ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 5000 ਲੀਟਰ ਲਾਨ ਤੇ 550 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ 4 SHO ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ VC ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। A ਡਾਕਟਰ LS ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ B ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, C ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ D ਡਾਕਟਰ JS ਗੁਜਰਾਲ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ LS ਚਾਵਲਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ LS ਚਾਵਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ VC ਸਨ।
ਜੁਲਾਈ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1999 ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਸਤੰਬਰ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੁਡੁਕੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਜਨ ਬਣੇ ਸਨ। 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਦਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।